Assalamu alaikum, dear beloved students of class 10. I am Abdullah Mamun. Today I have a very important discussion of English first paper with you. Welcome to our Monastery National Ideal School and welcome to my topic, completing story. This is lecture number 7. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, খুব ভালো করে খেয়াল করার জন্য বলছি। You already have known and read completing story. You knew the rules and regulations of completing a story. The process is also known to you. But why my class is designed for you? Dear beloved students, I have designed my class on completing a story for various reasons. The first and foremost and the most important reason is to show you more clearly how to develop the story. Number 2, how many sentences you need to write in a completing story. And number 3, I want to make the perfection of sentences in a story, subject-verb agreement, and also the grammatical topics included. Thanks. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা একটু কথা বলছি, আপনারা বিষয়গুলোকে একটু আমার সঙ্গে জেনে নিতে হবে, সর্বোচ্চ উপকৃত হবেন। দেখুন, the sentences will be of past tense. দেখুন, আমরা এখানে একটা বিষয় লিখেছি, একটা কমপ্লিটিং স্টোরির যে সেন্টেন্সগুলো আছে অবশ্যই এরা পাস্ট টেন্সের হবে। নাম্বার 2, the headline will be reasonable. আপনারা জানেন যে we have to write down a suitable title for a story. এটা আমাদেরকে অবশ্যই রিজনেবল হতে হবে। নাম্বার 3, the story should be tradition. একটা কমপ্লিট স্টোরি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, একটা অনেস্ট উডকাটারের গল্প। এখন এটা ট্র্যাডিশনাল, একজন সৎ লোক, অনেস্ট লোক, an honest man will be rewarded. This is the tradition. কিন্তু যখন একজন সৎ লোকের পুরস্কার না থাকে, তাকে সাফারিং করতে হয়, this will be exceptional. But our story will never support
something which is exceptional. It will support the ordinary story, normal story, traditional story. Now let's have discussion on the systematic rules and regulations of completing a story with an example for more perfection. দেখুন, পরীক্ষার মধ্যে এইভাবে করে প্রশ্ন দেওয়া থাকে, বলা হয়ে থাকে কমপ্লিট দ্য স্টোরি and give a suitable title or headline of the story. যেমন আমরা আজকে আপনাদের সিলেবাস ভিত্তিক পড়ব, এই টেস্ট পরীক্ষার জন্য আমরা এস নাম্বার রেখেছি ড্রেস ডাজন্ট মেক এ ম্যান গ্রেট। সেটা পড়ে যাচ্ছি, আমরা আগে দেখি কোশ্চেনটা। You must have heard the name of great poet Sheikh Shadi. He was a great scholar. He was very simple in his way of life. Once the king of Persia invited the poet to his palace. The palace of the king was too far. It was impossible for anyone to reach there within one day. However, Shadi started for the king's class. On the way, he took shelter in a basement house. বিষয়টা হলো, আপনারা শেখ সাদির নাম শুনেছেন। তিনি একজন পার্সিয়ান কবি ছিলেন, বড় পণ্ডিত ছিলেন। জীবন চলার পথে he was very simple in his way of life. এবং দেখুন, এই যে পার্সিয়ার রাজা তাকে দাওয়াত করেছিলেন, তো রাজদরবার খুব দূরে ছিল, তাই থেকে it was impossible for anyone to reach the within one. However, Shadi started the king's place. On the way, he took shelter in a basement house. পথিমধ্যে তিনি একটা গৃহে আশ্রয় নেন। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা একটা কথা বলে নিচ্ছি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই যে শেখ সাদি একজন কবি, এখানে স্থানের বা দেশের নাম একটু পরিবর্তন এদিক সেদিক করে দিতে পারে, কিন্তু এরকমটা নেই। তারপরে আমরা ট্র্যাডিশনালি আমরা জানি যে শেখ সাদি একজন বিখ্যাত কবি। এখন সে বিষয়টাকে আমরা এখানে ঠিক রাখতে হবে। স্থান যদি পরিবর্তন থাকে আমরা সেটার সাথে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে নেব। যদি শেখ সাদি থাকে আমরা এই গল্পটাকে কন্টিনিউ করে ইলাবোরেট করব। Now, what is the first thing that peeps into our mind? It's a title, a suitable title. দেখুন, এখানে বলা হচ্ছে যে গল্পের মধ্যে শুরু হয়েছে ভাবে করে যে শেখ সাদি কবি, জীবন চলার পথে খুব সাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি এক জায়গায় দাওয়াত পেয়েছেন রাজদরবারে, পার্সিয়া, কিং অফ পার্সিয়া তাকে দাওয়াত করেছেন, তিনি সেখানে যাচ্ছেন। এই হলো বিষয়টা। কিন্তু বিষয়টা যাই হোক না কেন, we have to write down it properly. This is a traditional completing story, এবং এটা আমরা জানি যে আসলে শেখ সাদির ঘটনাটা কি। আমাদেরকে এই পথেই হাঁটতে হবে, এই ঘটনার দিকে অগ্রসর হতে হবে। আমরা যদি এখানে অন্য কোনো গল্পের অবতারণা করি নিজের মন ইচ্ছা মতো, এটা হবে না। এটা আমাদের কাছে কোশ্চেন আর সেটার যেটা চেয়েছেন সেটাই আমাদের করতে হবে। যে শিক্ষার্থীদের দেখো, আমরা জানি যে তার পোশাক আশাকের ব্যাপারে, হ্যাঁ, এই যে বাড়িতে তিনি দাওয়াতে গিয়েছিলেন, মানে রাস্তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে তাকে অবহেলিত হতে হবে। হ্যাঁ, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তিনি একজন মহান ব্যক্তি, আমরা সবাই জানি। তো ড্রেস ডাজন্ট মেক এ ম্যান গ্রেট, পোশাক আশাক মানুষকে মহান করে তোলে না। এখানে একটু খেয়াল করুন গ্রামাটিক্যাল বিষয়টা। এই ড্রেস ডাজন্ট মেক এ ম্যান গ্রেট, এখানে ড্রেস এর সাথে ডাজন্ট হয়েছে। আর একটু কথা বলছি এখানে, বিষয়টা খেয়াল করুন। টাইটেল কিন্তু পাস্ট টেন্সে লেখার কথা বলা হয়।
টাইটেল শুড বি এ পারফেক্ট টাইটেল। টাইটেল শিরোনামটা হবে এমন ধরনের একটা ওভারঅল একটা আইডিয়া, যেমন হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে, হ্যাঁ, অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, এইভাবে করে হবে। শিক্ষার্থী কিন্তু দেখুন যেটুকু গল্প আমরা পেয়েছি, এইটুকু যে গল্পের বিষয় আমরা এইটুকু সেন্টেন্স পুরোপুরি লিখব, আমরা পুরোপুরি লিখব। এখন আমরা ইলাবোরেট করব। দেখুন লেখার পর এবার আমাদের যেটুকু অংশ আমরা বৃদ্ধি করাচ্ছি সেটাকে দেখুন বল পয়েন্ট কলম দ্বারা আমরা লিখতে শুরু করব। দ্য রিচ ম্যান আন্ডারএস্টিমেটেড হিম, যে ধনী লোকের গৃহে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি তাকে ছোট করেছেন, খাটো করেছেন, তাকে সেভাবে আপ্যায়ন করা হয়নি। He didn't give him rich food, তিনি তাকে ভালো খাবার দেননি। মানে একটা মানুষের একটা মানে অতিথি তার প্রতি আমাদের সবসময় ভালো কিছু করা উচিত, কিন্তু অনেকেই আমরা এটা করি না। যাকে আমরা দাওয়াত দিই বা আমাদের যিনি অতিথি হয়ে আসেন তার স্ট্যাটাস দেখি, পোশাক আশাক দেখি, ধনী না গরিব ট্রিটমেন্টটা এরকম থাকে, বিষয়টি ঠিক নয়। অতিথি সবাই অতিথি, মেহমান, তাকে আমাদের উচিত তিনি ধনী না গরিব তার পোশাক আশাক এগুলো না দেখেই তাকে মূল্যায়ন করে তার সেবা দেওয়া আমাদের উচিত। কিন্তু আমরা এটা অনেকেই করতে পারি না, ব্যর্থতা আমাদের, এটা হতাশা ব্যক্ত করছে বিষয়। দেখুন তিনি তাকে রিচ ফুড দেন। সাদি left the house of his first in the early morning and started for the king's palace. সাদি এই বাড়ি ত্যাগ করে গৃহ ত্যাগ করেন এবং প্রাসাদের জন্য তিনি রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা দেন। The poet recited his poem at the court. কোর্টে গিয়ে তিনি অনেক কবিতা পড়ে শোনান তাদের যে enchanted all the courtiers, সবাইকে তিনি খুবই সন্তুষ্ট করে ফেলেন। শেখ সাদি put on one of the nice dresses, খুব দামি পোশাক পরেছেন, গিফট পেয়েছেন। However, he left the palace of the king for his home. তিনি বাড়ির রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে আসেন তার বাড়ির উদ্দেশ্যে। On the way, Saadi took shelter in the same house. পথিমধ্যে তিনি করলেন এই একই বাড়িতে আসলেন। পোশাক ছিল রাজকীয় পোশাক, রাজ দরবার থেকে তিনি গিফট পেয়েছেন। একজন রাজকবি, বড় কবি শেখ সাদি, হ্যাঁ, দেখেই বোঝা যাচ্ছে একেবারে জমখালো এবং very gorgeous dress it was for Sheikh Sadi and the people. On the way, Shadi took shelter in the same house, seeing the nice man, the nice dress of Shadi. এই যে nice dress আছে Sheikh Sadi, দেখে the rich man gave him rich food and order. এবারে কিন্তু আর তাকে কি করতে না, বলতে হয় না যে আমি থাকতে এসেছি, কত সুন্দর, কি দামি মানুষ যাচ্ছে, হ্যাঁ আসুন আসুন আমার বাড়িতে আপনি আজকে থেকে যান, হ্যাঁ ভালো করে আমরা সেবা করার চেষ্টা করব। এভাবে করে তারা স্ত্রী এবং স্বামী মিলে বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে আবদার করলো, প্লিজ একটি রাত্রি থেকে যান আমার বাড়িতে। তারা বুঝতে পারেনি এটা Sheikh Sadi, with whom they couldn't maintain the rules and regulations of hospitality. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন আমরা এখানে দেখছি, but she didn't eat the food and began to keep them in the pockets of his dress. খেতে বসলেন, কারণ তিনি ভাবলেন খাবার তো আমাকে দেওয়া হয়নি, এই খাবার তো দেওয়া হয়েছে আমার পোশাককে, তাহলে আমি শেখ সাদি, আমার কি কোনো মূল্যায়ন নেই? আমি কবি, আমার কি কোনো মূল্যায়ন নেই? মূল্যায়ন কি আমার পোশাকের? নে পোশাক তুই খা, খুব বেশি করে খাস। The people of his house are astonished. And কি করছেন হুজুর এগুলো? The people of the asked him about it. Sheikh Sadi said to them, I took shelter in this house while I was going to the palace of the king
আমি যখন রাজার দরবারে যাচ্ছিলাম, রাজপ্রাসাদে যাচ্ছিলাম, তখন তো আমি এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। I was going, then I was not well dressed. আমার পোশাক ছিল জীর্ণ শীর্ণ। So you really give me this kind of food. আমাকে দিয়ে খাবার দেওয়া হয়নি, আমাকে একদম নিম্নমানের খাবার খাইয়ে আপনার গৃহ আমাকে শুতে দেওয়া হয়নি, আমাকে পাশের গৃহে যেখানে এই রাখা আছে গবাদি পশু, সেখানে আমাকে রাখা হয়েছে। So I am doing so. তাই আমি আমার এই দামি পোশাককে খাওয়াচ্ছি, এগুলো তো আমাকে দেওয়া হয়নি। You honor my dress, not me, not to my quality. আমার যোগ্যতাকে কোনো অনার করা হয়নি, কোনো প্রদর্শন করা হয়নি। The owner as well as the people of the house realized their fault and apologized to their host for their deeds. তারা বুঝতে পারলো এক ধরনের ভুলই হয়ে গেছে, তখন তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, দেখুন, the story is with a moral. মানুষকে আমরা পোশাক আশাক দেখে, অর্থবিত্ত দেখে মূল্যায়ন করা উচিত না, এগুলো চেঞ্জেবল। আমাদের মানুষকে মূল্যায়ন করতে হবে মানুষের কর্ম দেখে, মানুষের ভিতরের মনটাকে দেখে, যোগ্যতা বিষয়টা। তাই আমরা এই গল্প থেকে, হিস্ট্রি থেকে একটা মোরাল লেসন পেয়েছি। হাউএভার, এখন আমরা এই গল্পের এই স্টোরির অনুরূপ আপনাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক দিতে চাই। দিস হোমওয়ার্ক will be number 7, 7 number homework. The name of the story is An Honest Woodcutter. The title of the story is Honesty is the Best Policy. আমরা আপনাদেরকে দিলাম এটা স্টোরিটা, কমপ্লিট স্টোরিটা আমাদের টেস্ট পরীক্ষা সিলেবাস থেকে, যে শর্ট সিলেবাস আমরা প্রোভাইড করেছি। একটু শর্টলি বলে দিচ্ছি। এখানে আপনারা একজন বৃদ্ধ উডকাটারকে দেখাবেন। The woodcutter went to cut wood in the jungle. However, eventually আমরা যেটা করবেন, আপনারা ডেভেলপ করবেন স্টোরিটাকে, করে সেটাকে যেটা দেখাবেন যে a fairy or the goddess of water, এইভাবে করে আপনারা সাজিয়ে যে offered him many kinds of access of different metals, but he rejected all of them because he lost the axe of iron. Jacob, the fairy became satisfied with him and gifted him all the access. আমরা জানি যে গোল্ডেন অ্যাক্সেস ছিল। তো the man became rich and lived his life very peacefully. However, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনারা এভাবে করে এটা ডেভেলপ করবেন। তারপরে যদি আপনাদের এই বিষয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের পক্ষ থেকে আমি আব্দুল্লাহ মামুন মোবাইল, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ দিয়েছি 01811933933। আমি একটা ফেসবুক মেসেঞ্জার ব্যবহার করছি, যা শুধু আপনাদের জন্যই, আব্দুল্লাহ মামুন, এবং ইমেল mamun_englishwork@yahoo.com। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আবারও বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের পক্ষ থেকে আমি আব্দুল্লাহ মামুন আপনাদের জন্য আরও একটি টপিক নিয়ে আলোচনা আসবো। সেজন্য সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন রইল। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, শুভকামনা। আসসালামু আলাইকুম।